So all right, today we'll be discussing about the one of the most important chapters of management, and that is going to be the managing employee motivation and performance, তাই না? সো এখন আমাদের যদি কোনো অর্গানাইজেশনে কাজ করি বা যাই করি না কেন, তাই না, যে আমরা সব জায়গায় আমাদের যদি বিজনেসও থাকে, মানে দ্যাট ইটসেলফ ইজ অ্যান অর্গানাইজেশন, রাইট? সো এখন কথা হচ্ছে আমার অর্গানাইজেশনে যদি আমার কাজ করতে হয়, হোয়াট ইজ মাই মোটিভেশন টু ডু ইট? আমার জন্য কি মোটিভেশন, আপনার জন্য কি, আপনি যে কাজ করছেন, হোয়াট ইজ দ্য মোটিভেশন ফ্যাক্টর ফর ইউ? I have a business, but what is the motivation factor for me? That apart from the job, I am maintaining a business. Why? What motivates? মানে কোনো কিছুতে একটা লজিক্যাল রিজনিংস তো থাকবে, তাই না? সো এর আন্ডারলাইং মিনিংটা কি? দেয়ার আর সাম মোটিভেশনাল ফ্যাক্টরস দ্যাট উইল ফোর্স মি টু ওয়ার্ক অর বিহেভ ইন দ্যাট ওয়ে। সো উই ক্যান সে দ্যাট what is motivation? So if that is the question, then we will answer that motivation is a state of forces that causes people to behave in certain ways. So that means the motivational factors that will force you to behave in certain way. Which way I don't know, because it will vary from man to man, person to person. So but a specific way, right? For you there is a specific way, for me there is a specific way, but behind the scene there will be the motivational factors or the motivation. So in a simple sense, or to be precise, that we can say that motivation is a set of forces that causes people to behave in certain way. আচ্ছা, ফাইন। সো এখন কথা হতে পারে যে what is the performance? If that is the thing is motivations, and then what is the performance? Performance is, I mean, basically is the outcome due to the motivational factors. Due to the presence of the motivational factors, the outcome you are going to bear is called the performance. So এই জন্য দেখবেন যে আমাদের পজিটিভ পারফরমেন্স হতে পারে, নেগেটিভ পারফরমেন্স হতে পারে। সো দেয়ার ক্যান বি এ ডেভিয়েশন ইন দ্য পারফরমেন্স অ্যাজ ওয়েল। সো দ্যাট ক্যান বি অ্যাড্রেসড বাই দ্য কন্ট্রোল অর কন্ট্রোলিং ফ্যাক্টরস অর কন্ট্রোলিং মেকানিজম। ওকে, আচ্ছা। সো উই আর কামিং টু দ্যাট লেটার। সো ফার্স্ট লেটস ডিটারমিন দ্য ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্স ডিটারমিনেন্টস, যে কী কী জিনিসগুলো আমার ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সকে ডিটারমিন করে। See, there are three factors that determine your individual performance. What are they? Motivation, ability, work environment. So what is the work environment? The physical setup of your company, okay? The physical setup, physical or the outlet of the company, or it can be your sitting arrangement, okay? It can be your desk, it can be anything related to the physical structure of the job environment, okay? Ability, what is ability? Ability is the set or required set of skills that you will be needing to perform your job. The capability or capacity to do the or perform the job. Okay. Then motivation কোনটা ছিল? Simple, the set of certain factors or forces that will cause you to behave certain way. এখন দেখেন, in a company যদি আপনার ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট রিলেটেড কোনো প্রবলেম হয়, ফোর্সে আপনার যেখানে কাজ করছেন সেখানে কোনো এসি নাই, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? ফিজিক্যাল ড্যামেজের একটা প্রবলেম থাকে, তাই না? অথবা আপনার মানে ইউল বি টায়ার্ড। এই যে দেখেন আমাদের 42 ডিগ্রি 45 ডিগ্রি সেলসিয়াস হয়ে যাচ্ছে টু সাম এক্সটেন্ট। সো তখন ওই এনভায়রনমেন্টে যদি ওই সিচুয়েশনে আমাদের যদি কোনো এয়ার কন্ডিশনে না থাকে, তো কি আপনাদের প্রবলেম হচ্ছে? এমপ্লয়ি উইল ফেস প্রবলেম, বাট ইট ক্যান বি আইডেন্টিফাইড। কীভাবে? সিম্পলি, ভেরি সিম্পলি। হাউ? জাস্ট ইনস্টল দ্য এয়ার কন্ডিশনার, শেষ, প্রবলেম সলভ। ওকে, আপনার ডেস্কে কোনো প্রবলেম আছে, চেয়ারে কোনো প্রবলেম আছে, ইট ক্যান বি ফিক্সড ইজিলি, রাইট? আচ্ছা, যদি অ্যাবিলিটিতে কোনো প্রবলেম হয়, দ্যাট ইউ আর নট ক্যাপাবল এনাফ টু পারফর্ম দ্য জব, আই ক্যান প্রোভাইড ইউ দ্য ট্রেনিং, দ্য ডেভেলপমেন্ট অপরচুনিটিস, প্রবলেম সলভড। বাট হোয়াট হ্যাপেন্স ইউ আর নট মোটিভেটেড এনাফ টু ডু দ্য জব? What happens then? It is the most challenging job, I guess, to identify your motivational factors, because maybe আমার মানে হায়ার পে দরকার, বাট এমন হতে পারে ওনার হায়ার পে দরকার না, he needs a car, he needs a transportation. So motivational factors vary from person to person. Identifying the motivational factors is very important and is very challenging job, okay? Anyway, so এখন চলে আসেন যে এই মোটিভেশনাল ফ্রেমওয়ার্কটা হাউ ডাজ ইট ওয়ার্ক? How does it work? So দেখেন, from the very beginning there is a need or deficiency, that I feel something unfulfilled. যখন আমি কোনো কিছু আমার ট্রিগার করে that I'm missing something, I'm not feeling well in the job. কেন? এই জবে আমি একটু ভালো ফিল করছি না, কেন ফিল করছি না?
There can be multiple factors, but for me the environment is not good enough. So that can be fixed by fixing the environment. But what if there are some lack of motivation for me, that I am missing some part of myself? কেন এটা হতে পারে? ল্যাক অফ দ্য মোটিভেশন অফ মানি হতে পারে, স্যালারি, যে আমার মানে আই এম নট ওয়েল পেইড, যে পরিমাণ আমি কাজ করছি আই এম নট গেটিং এনাফ পেইড, এনাফ পেমেন্ট পাচ্ছি না। সো ইন দ্যাট কেস তখন আমার কী করবে, একটা ট্রিগার করবে যে নিড ডেফিসিয়েন্সি, যে আমার একটা নিড অ্যারাইজ হয়েছে যে নো আই এম গেটিং 50,000 টাকা বাট আই নিড 70,000 টাকা। সো দ্যাটস দ্য নিড ডেফিসিয়েন্সি। সো তখন আপনি কী করবেন? এখন দুটো জিনিস হতে পারে, যে আমি কেন 50,000 পাচ্ছি, বিকজ আই এম নট এবল টু ওয়ার্ক এনাফ। হতে পারে যে আমার পারফরমেন্স ভালো না, আমার পারফরমেন্স ইন্ডিকেটার খারাপ ছিল, সো দ্যাটস ওয়াই আই এম গেটিং আনপেইড। সো হতে পারে যে না, আমি যদি আমার ইমপ্রুভ করার ট্রাই করি বা আমার যদি পারফরমেন্স ইমপ্রুভ হয়, দেন মাই স্যালারি উইল মানে গেট এ রেইজ, রাইট, বাড়তে পারে। সো ইন দ্যাট কেস আপনি কী করবেন? সার্চ ফর ওয়েজ টু স্যাটিসফাই নিডস। সো আপনি কী করবেন? ইউ উইল ট্রাই টু আউট পারফর্ম, আপনি আউট পারফর্ম করার ট্রাই করবেন, ভালো করার ট্রাই করবেন। ভালো করলেন, তারপরে কী হবে দেখেন, চয়েস অফ বিহেভিয়ার টু স্যাটিসফাই নিড। দেন আপনি চিন্তা করলেন যে না ঠিক আছে, আমাকে ভালো করতে হবে। সো ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য ডিসিশন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ পারফর্মড ওয়েল। Then evaluation of the need satisfaction. Now you will determine that okay, for the last couple of months I have worked day and night to fulfill or to accomplish the project, but are you getting paid right now? Now you will go for the comparison. Are you getting paid right now? 70,000 টাকা, আপনি কি 70,000 টাকা আপনার কি স্যালারি রেইজ হয়েছে? যদি হয়ে থাকে ওকে ফাইন, মানে নো নিড টু ওরি অ্যাবাউট। বাট হোয়াট ইফ যদি আপনার না হয়, স্যালারি যদি না বাড়ে, ইন দ্যাট কেস হোয়াট উইল ইউ ডু? ইউ উইল সার্চ ফর দ্য অল্টারনেটিভস। দ্যাট মিনস দ্য ডিটারমিনেশন অফ ফিউচার নিডস অ্যান্ড সার্চ অর চয়েস ফর স্যাটিসফ্যাকশন। তার মানে ইউ আর স্টিল আনস্যাটিসফাইড বিকজ ইউর স্যালারি হ্যাজেন্ট গট ইনক্রিজড, it hasn't got increased. So in that case what will happen? You will search or you will switch to another job. At least you will start searching for another job, you will start applying, right? Okay, so this is how the motivational framework works. Okay, so traditional approach কি ছিল আমাদের? মানে আমরা যদি বলি যে এখন there are মানে number of theories are there to address the motivational factors or factorsগুলো, অথবা আমাদের মোটিভেশনাল যে ফ্রেমওয়ার্কটা আছে এটা ডিভাইস করার জন্য we have numerous theories right now developed in the earlier centuries. এখন কথা হচ্ছে যে ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ তাহলে কী ছিল? দেখেন, ইকোনমিক গেইন ওয়াজ দ্য প্রাইমারি থিং দ্যাট মোটিভেটেড এমপ্লয়িজ। মানে কি ইকোনমিক গেইন মানে কি? আর্থিক বেনিফিট, মনিটারি বেনিফিট। তার মানে যদি if I want to satisfy you, that means I will have to give you a pay raise or incentives or bonuses in the form of currency, money, in the form of money. এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ, যে কোনো আপনি ঠিক আছে আপনি জব সুইচ করতে যাচ্ছেন, আপনার ভালো ফিল হচ্ছেন আমার জবে, সো মানে হোয়াট আর ইউ ডেফিশিয়েন্ট অ্যাবাউট? মানি, ইউ ওয়ান্ট মানি, নাথিং এলস। আচ্ছা, দেখেন, মানি ওয়াজ মোর ইম্পর্টেন্ট টু এমপ্লয়িজ দ্যাট দ্য নেচার অফ দ্য জব। ওকে, এমপ্লয়িজ কুড বি এক্সপেক্টেড টু পারফর্ম এনি কাইন্ড অফ জব ইফ দে আর পেড। সো ধরে নেওয়া হয় টাকা পেলে আপনি যে কোনো ধরনের কাজ করতে মানে ইউ উইল এগ্রি। এটা হচ্ছে আমাদের ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ, ইট ওয়াজ দ্য ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ। সো লেটস সি এটা কীভাবে চেঞ্জ হয়, কী ইভলভ হলো আমাদের। ওকে, সো দেখেন এরপরে আমাদের চলে এসেছে কি হিউম্যান রিলেশনস অ্যাপ্রোচ। হোয়াট ইজ দিস? ইট এমফাসাইজেস দ্য রোল অফ সোশ্যাল প্রসেসেস ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস। এমপ্লয়িজ ওয়ান্ট টু ফিল ইউজফুল অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট। আর দিস সোশ্যাল নিডস মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান মানি? ইয়েস, এক্সকিউজ মি। সো দ্যাট মিনস এখন অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে এমপ্লয়িরা শুধুমাত্র স্যালারি ইনক্রিজে চাচ্ছে না, দে ওয়ান্ট সোশ্যাল রিকগনিশন। হাউ? ধরেন হি ইজ জাস্ট অ্যান এক্সিকিউটিভ, আমি এক্সিকিউটিভ অ্যাকাউন্টস, বাট আপনি কীভাবে আমাকে সোশ্যাল রিকগনিশন দিতে পারেন? উইদাউট ইনক্রিজিং মাই স্যালারি ইউ ক্যান রিডিজাইন মাই পোস্ট অ্যাজ এ ম্যানেজার or as a director of finance. You are not giving me any pay raise, but you have just restructured my position, name of the designation. Other designation name আপনি চেঞ্জ করে দিলেন, কেন আমি ডিরেক্টর অফ ফাইন্যান্স। সো যখনই আমাকে ভিজিটিং কার্ড করতে যাচ্ছি বা কোম্পানি প্রোফাইলে আমার যে ডিরেক্টর অফ ফাইন্যান্স আসছে, মাচ মোর লুক্রেটিভ, রাইট? সো সেইটাই এটা বলছে যে আর দিস সোশ্যাল নিডস মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান মানি? ইয়েস, অ্যান্ড দ্যাটস হাউ দিস থিওরিজ ইভলভ। সো দেখেন মোটিভেশনে আমরা কন্টেন্ট পার্সপেক্টিভস অন মোটিভেশন আছে, যে কন্টেন্ট পার্সপেক্টিভ, কন্টেন্ট মানে কি?
কন্টেন্ট মানে হচ্ছে হোয়াট আর দ্য ফ্যাক্টরস মোটিভেট ইউ, ফ্যাক্টরস কন্টেন্ট, হ্যাঁ। সো দেখেন অ্যাপ্রোচেস টু মোটিভেশন দ্যাট ট্রাই টু অ্যান্সার দ্য কোশ্চেন হোয়াট ফ্যাক্টরস ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস মোটিভেট পিপল, হোয়াট ফ্যাক্টর। সো কন্টেন্ট, আমরা কন্টেন্টের উপরে নাও উইল বি মোর ফোকাসিং অন দ্য কন্টেন্ট দ্যাট মোটিভেটস পিপল ইন দ্য ওয়ার্ক প্লেস। ওকে, সো প্রথমে এইটা নিয়ে আমরা কিছুটা কথা বলেছিলাম। দেখেন ম্যাসলোস হায়ারার্কি অফ নিডস, এই যে the diagram I drew and I discussed about this diagram. So দেখেন এখানে আমাদের কি ছিল, ম্যাসলোস যে অ্যাব্রাহাম ম্যাসলো উনি আইডেন্টিফাই করেছে যে দেয়ার আর ফাইভ ক্যাটাগরিজ অফ নিডস অ্যান্ড বলেছে এগুলো মানে একটার পরে একটা ফুলফিল হবে। সো যখন পর্যন্ত একটা ফুলফিল না হবে উইল নট গো টু দ্য নেক্সট লেভেল। once this level gets fulfilled we'll move on to the next level. So ফার্স্টে আমাদের কি ছিল, ফিজিওলজিক্যাল নিডস। এটা কি ছিল, ধর আমরা বেস স্যালারি, আমরা যদি নর্মালি মানে হিউম্যান পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি আমাদের ফিজিওলজিক্যাল নিডটা কি, ফুড খাদ্য, তাই না, বস্ত্র। আচ্ছা, আর যদি আমরা চিন্তা করি ফ্রম দ্য ম্যানেজমেন্ট পার্সপেক্টিভ দ্যাটস ইউর বেস স্যালারি। সো ফার্স্টে আপনি যখন কোথাও জয়েন করেন আপনার মেইন টার্গেটটা কী থাকে, দ্য বেস স্যালারি। বেস আই মিন ইনক্লুসিভ অফ এভরিথিং, তাই না, যে মেডিকেল অ্যালাউন্স সহ আমাদের যে কিউমুলেটিভ যে স্যালারিটা থাকে, দ্যাট ইজ দ্য থিং। আবার এটাকে কেউ ভাববে না যে বেসিক পে, ডোন্ট কনফিউজ দিস উইথ বেসিক পে। ওকে, এটা হচ্ছে কনসোলিডেটেড পে। সো আপনার ফার্স্ট টার্গেট থাকে আমার কনসোলিডেটেড পে নিয়ে। ওকে, দেন ওয়ান্স ইউ আর গেটিং দ্য কনসোলিডেটেড পে ফর 6 months or for 1 year, after the probation period you will be confirmed as permanent employee and then you will start getting the benefits of pension plan. এবং যখন আপনি পার্মানেন্ট হয়ে যাবেন তখন কিন্তু আপনার মধ্যে একটা চিন্তা চলে আসবে দ্যাট since I am a permanent employee now, so I am more concerned with the pension plan, what security, stability, what will happen in the near future after I am retiring, what will happen, দেন আমার সোর্সটা কোত্থেকে আসবে। বিকজ যখন আমরা রিটায়ার করি তখন আমরা এই মানে ওল্ড এজে চলে যাই, তাই না, তখন আমাদের সিকিউরিটি ইস্যু চলে আসে, আমরা তখন বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ি। সো ইন দ্যাট কেস সো আমরা কী করি, আর্লিয়ারই আমরা পাইল আপ করতে থাকি আমাদের অ্যাসেটগুলো, কিছু কিছু সরিয়ে রাখতে থাকি। সো দিস ইজ দ্য পেনশন প্ল্যান। সো ওয়ান্স দিস level is completed you will move to the another level and that is the pension plan, that is going to be a security need. হিউম্যান লাইফেও যখন আপনি ফুড পেয়ে যান তখন আপনি স্ট্যাবিলিটি চান, যখন আমাদের একটা নিডস ফুলফিল হয়ে যায় দেন উই ওয়ান্ট দ্য স্ট্যাবিলিটি ইন আওয়ার লাইফ। দেন সোশ্যাল নিডস অর দ্য বিলঙ্গিংস। সো এখানে আমার কি হচ্ছে, ফ্রেন্ডস অ্যাট ওয়ার্ক। সো আপনারা যখন দেখবেন যে নতুন একটা জায়গায় যান আস্তে আস্তে আপনাদের কলিগদের মধ্যে একটা ফ্রেন্ডশিপ গড়ে ওঠে, তাই না, সে নিচে একসাথে আমরা যাই, একসাথে চা খাই, একসাথে ঘুরি, তাই না, অনেক কিছু একসাথে চলে আসি, বাসা যদি একই দিকে হয় আমরা ট্রান্সপোর্টেশন একই সাথে শেয়ার করা শুরু করি, তাই না। কেন, এই যে বন্ডিংসটা, ইউ ওয়ান বন্ডিংস। তো এমন হতে পারে যে আমি গেলাম, আমি কাজ করলাম, বাসায় চলে গেলাম, রাইট, এরকম হতে পারে যে আমি আসলাম বাসায় কাজ করলাম, বাট নো, ইউ টক টু দ্য কলিগস। বিকজ আপনার মনে রাখতে হবে যে যদি আমি চিন্তা করি যে আমাদের জ্যামের কারণে আমরা কটার সময় বেরোই বাসা থেকে, 8টা 7টার দিকে বেরোই, 10টায় অফিস হয় এবং আমাদের বাসায় পৌঁছাতে 8টা 7টা বাজে, 7টাই বাজলো আর কি। সো ফ্রম 10 to 6, আসলে 6 তো হয় না, 6 তো কখনো হয় না, তাই না, বাট 10 to 6 how many hours? 8 hours. So 8 hours you are with somebody but not with your family, because আপনি আপনার ফ্যামিলির কাছে কখন যাচ্ছেন, 8টার সময়। 8টা থেকে আপনার হাতে আর কত আওয়ার্স আছে, 4 hours to 12, 12টা থেকে 4 ঘন্টা থাকে, আপনি 4 ঘন্টায় সজাগ থাকেন, 1টা পর্যন্ত সজাগ থাকেন, 2টা পর্যন্ত সজাগ থাকেন, কত ঘন্টা সজাগ থাকলেন, 6 hours। তো এর মধ্যে আপনি ফ্রেশ হবেন, খাবেন, অনেক কিছু, তো কথা বলার সময় কই, হার্ডলি 2 hours। বাট আপনি আপনার কলিগসের সাথে কতক্ষণ থাকছেন, অফিস আওয়ার কতক্ষণ দিচ্ছেন, 8 hours, মিনিমাম 8 hours। and 8 hours আপনার ইন্টারাকশন 2 to 4 hours, more than what you are going to interact with your family. So that's why this belongingness needs advice, friendships matters, you get crucial information from your friends, and when you are in trouble, who are going to rescue you, your friends at works. Okay? But sometimes অনেক এটা কথা বলে যে colleagues are never friends. I don't know whether you have heard this or not. Colleagues are never friends, they are your competitors বলে অনেকে, I don't know. So পার্সোনাল লাইফে আপনার ফ্রেন্ডশিপ দরকার, তাই না, we have 1 to 2 বেস্ট ফ্রেন্ডস, দেন we have normal friends, রাইট, কেন, আপনার হ্যাপিনেস শেয়ার করার জন্য, সরো শেয়ার করার জন্য, রাইট। সো তারপরে চলে আসে আমার স্টিম নিডস। ওয়ান্স দিস 3 get fulfilled we move on to the next ladder, and that is going to be the esteem needs, job title. So now you want to be the CEO of a company. The titles matter. CFO, Chief Financial Officer,
The titles matter. You want to be the CFO of a company. Status. So simultaneously কি হলো, যখনই আপনি সিইও হয়ে গেলেন আপনার সোশ্যাল ক্যাটাগরিতে আপনি কিন্তু হায়ার র্যাঙ্কে চলে গেলেন। সো বিভিন্ন ক্লাব অ্যাফিলিয়েশন চলে আসলো, আপনাকে আপনার এলাকারই অনেকটা মানে অনেকগুলো যে আমাদের সোসাইটির যে অনেক ধরনের অর্গানাইজেশন থাকে, ভলান্টারি অর্গানাইজেশন, সেখানে আপনাকে মানে কো চেয়ার করতে যাবে, চেয়ারপারসন করতে যাবে, চেয়ারম্যান করতে যাবে, রাইট? সো দ্যাট ইজ ইউর এস্টিম নিড। সো as soon as you get the job title in your organization, you will be getting the status in the society. What is the last one? Self-actualization. So that means the challenging jobs. Fine, you have become the CEO, so what more can you get? What more can I get after being the CEO? That should be the end of it. But according to Maslow, no. That's not the end of it. You are again moving on to the next letter, and that is the self-actualization need. And that is the challenging job assignments. Because I'm CEO হয়ে গেছি, okay fine, আমি একটা কোম্পানির CEO. So what if my company is going to expand the business in a newer country? নতুন একটা কান্ট্রিতে আমরা যখন বিজনেস এক্সপ্যানশন হবে, আই ওয়ান্ট টু বি দ্য সিইও অফ দ্যাট কোম্পানি ইন দ্যাট কান্ট্রি। সো আমি এখন আর আমার দেশে থাকতে যাচ্ছি না, আমি নতুন একটা ওই যেখানে আমাদের নতুন একটা ব্রাঞ্চ ওপেন হবে আমি ওইটার সিইও হতে যাচ্ছি। ফর এক্সাম্পল মালয়েশিয়া, মালদ্বীপস, পাকিস্তান, যেখানেই হোক না কেন, আই ওয়ান্ট টু বি দ্য সিইও ইন দ্যাট কোম্পানি অফ মাই কোম্পানি ইন দ্যাট কান্ট্রি। সো দ্যাট ইজ দ্য চ্যালেঞ্জিং জব অ্যাসাইনমেন্ট। আরও একটা হতে পারে, ওকে সিন্স আই হ্যাভ বিকাম দ্য সিইও, ধরেন আমি ব্যাংকের সিইও হয়ে গেলাম, এমডি হয়ে গেলাম, সো হোয়াট মোর ক্যান আই গেট, হোয়াট মোর ক্যান আই ডু? আই ক্যান এস্টাবলিশ এ ব্যাংক, আমি নিজেই একটা ব্যাংক তৈরি করে ফেলতে পারি। আই ক্যান ইভেন গো ফর দ্য ডিরেক্টরশিপ অফ এ ব্যাংক, যে ওকে ফাইন, যেহেতু আমি এমডি হয়ে গেছি, না আমার এমডি হওয়ার দরকার নেই, আমি এখন এমডি আর থাকতে যাচ্ছি না, সো আই ওয়ান্ট টু ওন এ ব্যাংক। সো তখন আপনি কি করবেন? আপনি চেষ্টা করবেন আরও অনেকজনকে আপনি মানে অ্যাসেম্বল করবেন, অ্যাসেম্বল করে দেন ইউ উইল অ্যাপ্লাই ফর দ্য লাইসেন্স অফ এ ব্যাংক, নিউ ব্যাংক। সো দ্যাট ক্যান বি অলসো দ্য সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন, চ্যালেঞ্জিং জব। সো এইটা হচ্ছে আপনার আলটিমেটলি অ্যাচিভমেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাচিভমেন্ট ইন লাইফ। বিকজ ওকে ফাইন, দিস ফোর আর ফাইন, but this one is exceptional. Not everybody moves on to this ladder. Okay. Anyway, so that's all about the motivational factors and Maslow's hierarchy of needs. Okay. Okay. So এখন একটা ব্যাপার মানে you have to understand that যখনই আপনি উপরের দিকে উঠবেন, যত উপরের দিকে উঠবেন, যখন আমি এই স্টেজে চলে আসবো, esteem needs, that means higher category comes with higher responsibility. আপনি যত হায়ার লেভেলে হায়ারার্কিতে যত মানে যখনই মুভ আপ করতে থাকবেন হায়ারার্কিতে, তখনই আপনার মোর রেসপন্সিবিলিটি উইল কাম অন ইউর শোল্ডার। এই পর্যায়ে গেলে কী হবে? আপনি সি অফ ইউর কোম্পানি, ফাইন, ওকে। বাট যখন আপনি নতুন একটা কান্ট্রিতে যাবেন নতুন অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে, দ্যাট উইল বি চ্যালেঞ্জিং। বিকজ আমার কান্ট্রিতে হয়তো বিকজ আমার কান্ট্রির জন্য আমার অনেক কিছু অ্যাডভান্টেজ আছে। কী অ্যাডভান্টেজ আছে? বিকজ এভরিবডি ইজ ফ্যামিলিয়ার টু মি, সবাই আমার পরিচিত। এখানে আমি আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকে যাবো, বাংলাদেশ ব্যাংকে আমার পরিচিত, হয়তো আমার ফ্রেন্ডস আছে বাংলাদেশ ব্যাংকে, সো প্রবলেম নাই, আই ক্যান হ্যান্ডেল। আমি ফিনান্স মিনিস্ট্রিতে যাবো, আমার পরিচিত, প্রবলেম নাই। বাট ইন এ নিউয়ার কান্ট্রি, ডু ইউ নো এনিবডি হু আর ইউর অ্যালাইজ? ইউ ডোন্ট নো, বাট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট। সো দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। বিকজ কেন আপনি নতুন একটা কান্ট্রিতে যখন একটা নতুন কোম্পানি করতে যাচ্ছেন, বা এই কোম্পানি যখন একটা ব্রাঞ্চ ওপেন করতে যাচ্ছেন, ইউ উইল ফেস সাম চ্যালেঞ্জেস ইনক্লুডিং দ্য ট্যাক্স and new compliances, নতুন rules, new rules will apply to your company in a newer country that you haven't faced in this country. So that's more challenging, but সেটাই বলা হচ্ছে এখানে that higher ranks with higher responsibility. Okay. Okay. আচ্ছা দেখেন, এটা হচ্ছে another theory of motivation on the content perspectives. So এটাও কি দেখেন, what are the existent ERG theory, this is called the ERG theory, and that means existence, relatedness and growth. So this suggests that people's needs are grouped into three possibly overlapping categories. So এই ক্যাটাগরিগুলো কি দেখেন, existence, relatedness, growth. But if you see the Maslow's needs of hierarchy, it's more similar, এটা খুবই সিমিলার। যেমন এখানে আমরা যেটাকে বলছি এক্সিস্টেন্স,
So দেখেন these two will define existence. দেখেন these two. Similarly, যদি আমি relatedness নিয়ে কথা বলি, this is the belongingness needs. Okay, and growth, these two are your growth. The theory is synonymous almost. This is not a new theory, but since it's a theory, but it talks about the same thing that Maslow has already talked about. Okay, now comes the biggest one, the widely used one, that is the two-factor theory of motivation. Two-factor theory. So এটা কি দেখেন, suggests that people's satisfaction and dissatisfaction are influenced by two independent set of factors. They are namely motivation factors and hygiene factor. That's why this is called the two-factor theory. আচ্ছা, এই যে two-factor theory, এখানে আপনার একটা মজার ব্যাপার আছে, মানে এটা হচ্ছে আপনার হার্জবার্গের two-factor theory বলা হয়। তো উনি একটা জিনিস ডিসকভার করলো যে আগে আমার একটা যদি কন্টিনিউয়াম হয়, এই কন্টিনিউয়ামের there are two ends. Earlier in the traditional approach there are two ends in a continuum, that is in job there are two things. One, satisfaction, you are satisfied in your job, but if you are not satisfied, that means you are dissatisfied. এটা আমাদের ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ ছিল যে আমি জবে আইদার আমি স্যাটিসফাইড অর ডিসস্যাটিসফাইড, বাট হার্জবার্গ এই টু ফ্যাক্টর থিওরি বলতেছে নো, ইউ আর নট স্যাটিসফাইড, স্যাটিসফ্যাকশন অর ডিসস্যাটিসফ্যাকশন। ওকে, এইভাবে লিখি, satisfaction. Okay, so if you are not satisfied, that means you are not dissatisfied. Clear? আমাদের ট্রেডিশনাল অ্যাপ্রোচ কি ছিল যে স্যাটিসফ্যাকশন অর ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, আমি হয় জবে হ্যাপি অথবা হ্যাপি না, বাট হার্জবার্গ বলছে নো, জবে ইউ আর নট স্যাটিসফাইড, দ্যাট ডাজেন্ট মিন ইউ আর ডিসস্যাটিসফাইড। সো হি কামস ফ্রম স্যাটিসফ্যাকশন টু নো স্যাটিসফ্যাকশন। স্যাটিসফ্যাকশন টু নো স্যাটিসফ্যাকশন। সো সেটাই সে বলছে যে ইউ আর নট স্যাটিসফাইড ডাজেন্ট নেসেসারিলি মিন ইউ আর ডিসস্যাটিসফাইড, ইট ক্যান বি ইউ আর নট স্যাটিসফাইড এনাফ, নট স্যাটিসফাইড এনাফ। সো দেয়ার ইজ সার্টেন থিং দ্যাট যখনই আপনি নো স্যাটিসফ্যাকশন থাকবে, দেন আই ক্যান পসিবলি দেয়ার আর possibilities that I can make you motivated or make you satisfied through some motivational factors. আবার হার্জবার্গ বলছে যে আপনি dissatisfied, okay, but doesn't mean you are not satisfied, তাই না? সেটা তো হার্জবার্গ বলছে। So that's why it is called the two factor theory. Okay, continuum এর two factor. So এই two factorটা কি, motivational factors এবং hygiene factors, দুইটা ফ্যাক্টরে ডিভাইড করা হয়েছে। ওকে, so দেখেন what are the factors? The factors are, two factors are there. So one is motivation factors and hygiene factors. So motivation factors আপনি কি হবে, no satisfaction থেকে যদি motivational factorগুলো দেওয়া হয়, you will become satisfied, and in case of hygiene factors, dissatisfaction থাকলে, no dissatisfaction, I can convert through offering these factors or offering these motivational instruments to you. What are they? Working conditions, interpersonal relations, pay, security, company policy and administration. এখন এখানে একটা ব্যাপার আছে, মানে হার্জবার্গ যেটা বলছে সেটা হচ্ছে সবাইকে এই মোটিভেশন ফ্যাক্টরসটা দেওয়ার দরকার নাই। In a company, not everyone you should be providing these motivation factors, but to everybody you should at least provide the hygiene factors so that people will not become dissatisfied. Okay, আচ্ছা, সো এইগুলোকে, এই হাইজিন ফ্যাক্টরসগুলোকে, যে দ্যাট ইজ দ্য মিনিমাম স্ট্যান্ডার্ড অর মিনিমাম থিংস দ্যাট ইউ উইল বি প্রোভাইডিং ইন এ জব ফর এভরি এমপ্লয়িজ। হোয়াট আর দে? পে অ্যান্ড সিকিউরিটি, I mean the basic pay and the securities, then interpersonal relations, working conditions. So a favorable working condition, working condition মানে কি? জাস্ট আপনাদের রাস্তায় নিয়ে গেলাম, this is your working condition? No. একটা ফ্যাক্টরি দিয়ে দিলাম, তার মানে this is your working condition? No. আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে, ঠিক আছে, অনেক, সেটা ধরেন আপনার 4000 স্কোয়ার ফিট, বাট দেয়ার ইজ নো ফ্যান দেয়ার। ওকে, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন?
What will happen? Okay, fine, আমার একটা ফ্যাক্টরি আছে এবং ফুললি সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনড, ফুললি সেন্ট্রাল এয়ার কন্ডিশনিং আছে, বাট টেম্পারেচার হচ্ছে 16 দেয়া, you will freeze to death at a point. So এটাও করা যাবে না. So that means working condition means there are favorable working conditions. Supervisors, you have to have nice supervisors who will be the mentor. Okay, যে বসই হবে ঠিক আছে, but he will be a mentor, I mean a guide to you. So whenever you are facing a problem and you have gone to your supervisors, they will be helpful enough to provide you solutions, not create more problems. আচ্ছা, কোম্পানি পলিসিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন. কোম্পানি পলিসিস কি? দ্য রুলস সেট অর রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন সেট বাই ইয়োর কোম্পানি. সো এইটাও ফেভারেবল হতে হবে. যেমন এরকম হতে পারে যে ঠিক আছে, আপনি যদি একদিন লেট করেন মাসে, আপনার 30% স্যালারি কাটা যাবে. আপনাদের কি মনে হয় কেমন হবে সেই ব্যাপারটা, যে আপনার অর্গানাইজেশনে সেট করে দিল আপনার যদি একদিন লেট হয় 5 মিনিট, দেন আপনার 40% স্যালারি কাটা যাবে. হোয়াট উইল ইউ থিঙ্ক? আপনি কী চিন্তা করবেন তখন? আপনি কি এই কোম্পানিতে আপনি জব করতে রাজি হবেন? নো, ডেফিনেটলি নো. উইকে বা 3 দিনে একদিন হলে ওকে কনসিডারেবল, যে 3 দিনে যদি একদিন লেট হয় ফাইন, ইউ ক্যান পিনালাইজ মি, বাট স্টিল 40%, নো, নো ওয়ে. ইট ক্যান বি 10%, ইট ক্যান বি 5%, তাই না? বা আপনি সেটা তো রাজিই হবেন না যে না, যদি মান্থলি বেসিসে হয় ঠিক আছে, মান্থে যদি আমি 3 দিন লেট করি ফাইন, একদিনের স্যালারি কাটেন. ওকে, গুড পলিসি, বাট সেটাই বলছে যে কোম্পানি পলিসিস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন উইল হ্যাভ টু বি ফ্রেন্ডলি এনাফ ফর ইউ টু মেক ইউ নট ডিসস্যাটিসফাইড, এখন সো আপনি যদি একটা পোর্শনকে আপনি ডিসস্যাটিসফ্যাকশন আন্ডার আনতে পারেন, ফাইন, ইউর জব ইজ ডান. এইটা কাদের জন্য? ইজ ফর দ্য এমপ্লয়িজ, দোজ হু আর দ্য ডিজার্ভিং ক্যান্ডিডেটস. সবাইকে এরা দিতে হবে না. তো তার মানে এটা আপনি কাকে দিবেন? ম্যানেজারিয়াল রোলে যারা আছে, ম্যানেজারিয়াল রোল কারা? সিইও, সিএফওস, ম্যানেজার সেলস, ম্যানেজার ফিনান্স, ডিরেক্টর ফিনান্স. সো দে নিড টু গেট দিস মোটিভেশন ফ্যাক্টরস টু গো ফ্রম নো স্যাটিসফ্যাকশন টু স্যাটিসফ্যাকশন, অর অ্যাটলিস্ট তারা যাতে নো স্যাটিসফ্যাকশনে থাকে, যেন আমার স্যাটিসফ্যাকশন নাই ঠিক আছে, বাট আই এম নট ডিসস্যাটিসফাইড, আই এম ওয়েল এনাফ. সো তাদেরকে আপনি কী দিতে পারবেন? অ্যাডভান্সমেন্ট গ্রোথ. এটা কীভাবে দিবেন? টু এনশিওর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড টাইমলি ট্রেনিং টু দেম. এই জন্য দেখবেন যে বড় বড় কোম্পানিতে ট্রেনিং দেয়, শুধু নট ইন কান্ট্রি ট্রেনিং অর নট ইন হাউস ট্রেনিং, তাদেরকে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন থেকে ট্রেনিং নিয়ে আসতে হয়, এবং ইভেন ফ্রম অ্যাব্রড. সো দিজ আর দ্য কেরিয়ার অপরচুনিটিস ইউ ক্যান প্রোভাইড দেম. সো এখানে কিন্তু মনিটরি তাকে কিছু দিচ্ছেন না, ইটস নট অলওয়েজ মনিটরি. আপনি কিন্তু তাকে টাকা দিচ্ছেন না, কোনো স্যালারি ইনক্রিজ দিচ্ছেন না, ইনসেন্টিভস দিচ্ছেন না, বাট ইট ইজ দ্য গ্রেটার ইনসেন্টিভস দে ক্যান এভার গেট. দ্যাট ইজ দ্য কেরিয়ার অপরচুনিটিস, ডেভেলপমেন্ট অপরচুনিটিস. আচ্ছা, রেসপন্সিবিলিটি, এইটা কি? মানে হোয়াট ইজ রেসপন্সিবিলিটি? হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Not exactly, not increasing his salary, but you are assigning new roles to him. How? I am the director of finance, আপনি আমাকে বলে দিলেন আপনি ডিরেক্টর অফ অ্যাকাউন্টসটাও এখন থেকে দেখবেন. সো এখানে কি আপনার গ্রেটার রোল প্লে করতে হচ্ছে, তাই না? যে আগে আপনার আন্ডারে 20 এমপ্লয়িজ ছিল, এখন আরও 20 এমপ্লয়িজ, তার মানে ইন টোটাল 40 এমপ্লয়িজ ইউ আর গোয়িং টু সুপারভাইজ. সো এটা আপনার কাছে কি প্রেস্টিজাস, রাইট? বিকজ আমার স্যালারি দরকার হচ্ছে না, বাট ইট ইজ প্রেস্টিজাস. কেন? আপনার কাছে এখন আপনার আন্ডারে 40 এমপ্লয়িজ. সো whenever you are applying to a new company, they will ask you how many employees you are going to supervise or you are supervising right now. So your answer will be nearly 50. So rather than supervising 20 people, you are dealing with 50 people. So that means you are more experienced and more you can handle more. Okay? আচ্ছা, এরপরে recognition and achievement is like the same thing we talked about, the self actualization and self-esteem needs. So these factors you can provide the senior managers or the management levels to make them go from no satisfaction to satisfaction, or at least be in the row of no satisfaction. Clear?